एसिकिएल पुस्तक 23 अध्याय 2:2। से समय प्रभुंकर वचन मो प्रति कथित हैला, हे मनुष्य पुत्र, जड़े मातार कन्या स्वरूप 2 जन नारी थिले। इजिप्ट बास करी सेमानको यौवन काल सेमाने गणिकावृत्ति कले। सेठारे बास करुथिबा बेले सेमानको स्तन मर्धित हैला और सेमानको कुमारी वक्ष स्पर्शित हैला। ज्येष्ठा ओहला नामरे ओ कनिष्ठा ओहलिका नामरे नामित थिले। सेमाने मोर हेले ओ सेमानको ठारू पुत्र कन्या जात हेले। सेमानको मध्यरु ओहला सामारियार ओ ओहलिबा जेरुसालेमर सूचना दियंती। सेमाने जेबे मोर थिले तेबे ओहला गणिकावृत्ति कला ओ तार कामुक आसीरिय मानक प्रति कामासक्त हैला। सेमाने बाईगणी वस्त्र परिधानकारी सेताधिपति ओ सेनापति गण थिले। सेमाने घटक सकल उपरे यात्रा करुथिबा अश्वरोही तथा काम्य युवक मध्य थिले। आसीरियार प्रमुख व्यक्ति मानक सह से शयन कला ओ ता द्वारा मोहित समस्त पितुला गुड़िक माध्यम से निजकु कलुषित कला। इजिप्ट निवासर दिन ठारू ता द्वारा अभ्यस्त गणिकावृत्ति से त्याग कला नहीं। सेमाने ताहार यौवन काल रे ताहा सहित शयन कले, ताहार कुमारी वक्ष स्पर्श कले। सेमानको कामना को ताहा उपरे वर्षण कले। सुतरां जो मानक पई से मोह प्रदर्शन कला, सेही तार कामुक आसीरिया मानक हस्तरे मु ताकु समर्पण कली। सेमाने तार उलग्नता अनावृत कले। सेमाने तार पुत्र कन्या मान को अधिकार कले ओ ताकु खड्गरे निधन कले। ताहा प्रति जेतेबेले न्याय विचार संगठित हैला, सेतेबेले ताहा नारी मानक मध्यरे एक प्रवाद वाक्य हैला। ताहार सहोदरी ओहलिबा एहा देखिला, तथापि कामशक्ति तथा गणिका वृत्ति से निज सहोदरी अपेक्षा अधिक भ्रष्टा थिला। से मध्य आसीरिया मानक प्रति आसक्त हैला। सेमाने समस्ते देशाधिपति, सेनापति ओ युद्ध कवच परिहित लोक थिले। घटक यात्री, आश्वरोही योद्धा ओ काम्य युवक गण मध्य सेमाने थिले। मु देखिबाकु पाइली जे से कलुषित, कारण सेमाने उभये एकमात्र पथ अनुसरण करिथिले, किंतु से तार गणिका वृत्तिरु अधिक कला। सिंदूर द्वारा प्राचीर रे छिद्रांकित कालदीय मानक प्रतिमूर्ति से देखिबाकु पाइला। कोटी को बंधनी रे भिड़ी बहु वर्णित पगड़ी परिहित ओ कालदीय देश जाति बाबिलोनियन कर्मचारी मानक प्रतिमूर्ति सदृश से प्रतिरूप देखा जाउथिला। से समस्त को देखि से सेमानक प्रति अत्यधिक मोह प्रदर्शन कला ओ कालदिया देश आड़े सेमानक पाखकु से दूत मान को पठाइला। ताहार प्रेम सज्जारे ता सहित शयन करिबा पई बाबिलोनिय माने आसिले। सेमानक कामकता द्वारा सेमाने ताहाकु कलुषित कले। सेमानक द्वारा कलंकित हैला परे से सेमानक प्रति विरक्ति प्रदर्शन कला। से जेतेबेले प्रकाश्य भावे गणिकावृत्ति कला ओ ता निजर उलग्नता को प्रदर्शन कला, सेतेबेले ताहा देखि तार सहोदरी प्रति जहाँ मु कली तदनुजाई ताहा प्रति मध्य मु विरक्त हेली। तथापि तार यौवन काल रे इजिप्ट रे ताहा जेउपरि गणिकावृत्ति करिथिला ताहा स्मरण करी से उत्तरोत्तर गणिकावृत्ति कला। गधगुड़िक सदृश लिंग विशिष्ट ओ अंडीरा घोड़ा सदृश बीजपात करुथिबा तार सही प्रेमिक मानक प्रति ताहा अधिक अनुभव हैला। एहीपरि इजिप्टिय माने जेबे तुम वक्ष मर्दन करुथिले ओ तुम तरुण स्तन समूह स्पर्श करिथिले ओ तुम यौवन कालर कामशक्ति प्रति तुमे मोहित हेल। सुतरां हे ओहलिबा, प्रभु ईश्वर एहा कहंती, जे मानकु तुमे विद्वेष कल, सेही तुम प्रेमिक मानकु मु तुम विरुद्ध रे
उत्तेजित करिबि। चतुर्पार्श्वर मु सेमानकु तुम विरुद्धरे आनिबि। जो युवक माने समस्तଙ୍କ द्वारा काम्य, देशाधिपति, सेनापति, प्रमुख व्यक्ति, योद्धा ओ अश्वरोही, ସେହି ବାବୁଲିନୀୟ ତଥା କାଲଦୀୟ ଗଣ, ଜହାଦ, ଶୋଆ ତଥା କୋଆ ଦେଶବାସୀ ଗଣ ଓ ସମସ୍ତ ଆସିରିଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଣିବି। ରଥ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାହନ ତଥା ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ ସମେତ ସେମାନେ ଉତ୍ତରରୁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିବେ। କବଚ, ଢାଲ ତଥା ଶିରତ୍ରାଣ ପରିହିତ ହୋଇ ସେମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଠିଆ ହେବେ। ବିଚାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବି ଓ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ଅଭୀଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତୁମର ବିଚାର କରିବେ। କ୍ରୋଧରେ ସେମାନେ ଯେପରି ତୁମ ପ୍ରତି ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର କୋପ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବାହିତ କରାଇବି। ସେମାନେ ତୁମ ନାସିକା ତଥା କର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ କରିବେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବେ ସେମାନେ ଖଡ୍ଗରେ ନିପତିତ ହେବେ। ସେମାନେ ତୁମ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବେ ସେମାନେ ଅଗ୍ନିର ଭୋଜ୍ୟ ହେବେ। ସେମାନେ ତୁମ ବସ୍ତ୍ର ବିବସନ କରିବେ ଓ ତୁମର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସକଳ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବେ। ଏହିପରି ତୁମ କାମକତା ଓ ଇଜିପ୍ଟରେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଗଣିକା ବୃତ୍ତିକୁ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ଫଳରେ ତୁମେ ଇଜିପ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ କେବେ ଚକ୍ଷୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୱେଷ କରିଅଛ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ବିରକ୍ତିପୂର୍ବକ ପୃଥକ ହୋଇଅଛ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରିବି। ବିଦ୍ୱେଷ ପୂର୍ବକ ସେମାନେ ତୁମ ପ୍ରତି ଆଚରଣ କରିବେ। ସେମାନେ ତୁମ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବେ ଓ ତୁମକୁ ଉଲଗ୍ନ ତଥା ଅନାବୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପେକ୍ଷା କରିବେ। ଏହିପରି ତୁମ ଗଣିକା ବୃତ୍ତିର ଉଲଗ୍ନତା, ତୁମ କାମକତା ଓ ବ୍ୟଭିଚାର ବୃତ୍ତି ଅନାଚ୍ଛାଦିତ ହେବ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଜାତିଗଣ ସହିତ ଗଣିକା ବୃତ୍ତି କଲ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପିତୁଳା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ କଳଙ୍କିତ କଲ, ସେହେତୁ ଏ ସମସ୍ତ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯିବ। ତୁମ ସହୋଦରୀର ପଥ ତୁମେ ଅନୁସରଣ କରିଅଛ, ଅତଏବ ତାର ପାନ ପାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏହା କହନ୍ତି, ତୁମ ସହୋଦରୀର ଗଭୀର ତଥା ବିରାଟ ପାନ ପାତ୍ରରୁ ତୁମେ ପାନ କରିବ। ତୁମେ ଏହିପରି ଉପହାସ ତଥା ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ହେବ, କାରଣ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ପାତ୍ର ବହୁ ପାନୀୟ ଧରେ। ଉହ୍ନ ତଥା ଦୁଃଖରେ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଭୀତି ତଥା ଶୂନ୍ୟତାର ଏକ ପାନପାତ୍ର ତୁମ ସହୋଦରୀ ସାମାରିଆର ପାନପାତ୍ର ଅଟେ। ତାହା ପାନ କରି ତୁମେ ଶେଷ କରିବ। ସେହି ପାତ୍ରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ତାହାର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଚବାଇବ ଓ ତୁମ ସ୍ତନ ତୁମେ ଛିନ୍ଭିନ୍ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ମୁଁ ଏହା କରିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତୁମେ ମୋତେ ବିସ୍ମରି ଯାଇଛ ଓ ତୁମ ପୃଷ୍ଠରୁ ମୋତେ ପକାଇଛ, ସେହେତୁ ତୁମ କାମୁକତା ତଥା ଗଣିକା ବୃତ୍ତିରେ ଫଳ ତୁମେ ଭୋଗ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁମେ କ'ଣ ଓହଲା ଓ ଓହଲିବାର ବିଚାର କରିବ? ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର ବୃତ୍ତି କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ରକ୍ତ ପଙ୍କିଳ। ସେମାନଙ୍କ ପିତୁଳା ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସେମାନେ ଗଣିକା ବୃତ୍ତି କଲେ। ମୋ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି କରିଅଛନ୍ତି। ଏକ ଦିବସରେ ସେମାନେ ମୋର ପବିତ୍ର ଆଳୟ ଅପବିତ୍ର କଲେ ଓ ମୋର ସାବତକୁ କଳଙ୍କିତ କଲେ। ସେହି ପିତୁଳା ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେବେ ସେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କଲେ, ସେହିଦିନ ମୋର ପବିତ୍ର ଆଳୟକୁ ଆସି ସେମାନେ ତାହା କଳୁଷିତ କଲେ।
ଏହା ହିଁ ସେମାନେ ମୋର ଆଳୟରେ ସମ୍ପାଦନ କଲେ। ସୁଦୂରର ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଲେ। ସେହି ଦୂତମାନଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଶୁଣି ସେମାନେ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେ ସ୍ନାନ କଲ, ତୁମ ଚକ୍ଷୁ ଲେପନ କଲ ଓ ଆବରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବିଭୂଷିତ କଲ। ତୁମେ ଏକ ରାଜକୀୟ ପଲଙ୍କରେ ଉପବେଶନ କଲ ଓ ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ମେଜ ସଜ୍ଜିତ କରି ମୋର ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ତୈଳ ତଥା ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କଲ। ଏକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜନତାର ଶବ୍ଦ ତାହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୁଣାଗଲା। ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆନିତ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ମଦ୍ୟପାୟୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତକୁ କଙ୍କଣରେ ବିମଣ୍ଡିତ କଲେ ଓ ମସ୍ତକରେ ମନୋହର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଲେ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଆତ୍ମାବତ୍ ଭାବିଲି, ଏହା ତ ବ୍ୟଭିଚାର ବୃତ୍ତିରେ ବୟୋବୃଦ୍ଧା। ଲୋକେ କ'ଣ ତା ସହିତ ଗଣିକା ବୃତ୍ତି କରିବେ? କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଯେପରି ଜଣେ ଗଣିକା ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେହିପରି ସେମାନେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସେମାନଙ୍କ କାମୁକତାରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଓହଲା ଓ ଓହଲିବା ସମୀପକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗଣିକା ଓ ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତପାତ ଘଟାଇଛନ୍ତି ସେହି ନାରୀମାନଙ୍କ ବିଚାର ଯେଉଁପରି ହୁଏ ସେହିପରି ନୀତିନିଷ୍ଠ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଗଣିକା ଓ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ରକ୍ତ ପଙ୍କିଳ। ସୁତରାଂ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏହିପରି କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ପୂର୍ବକ ସଜ୍ଜିତ କର। ସେମାନେ ଯେପରି ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଲୁଣ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିସକାଶେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ସୈନ୍ୟଦଳ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କର। ସୈନ୍ୟଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାରାଘାତ କରିବେ ଓ ଖड्गରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହ ସକଳ ଦଗ୍ଧ କରିବେ। ଏହାକୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ରୂପେ ବିବେଚନା କରି ନାରୀମାନେ ଯେପରି ତୁମ ଭଳି କାମୁକତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଶରେ କାମୁକତାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟାଇବି। ସେହି କାମୁକତା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ ଓ ତୁମର ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ପିତୁଳା ପୂଜା ସକାଶେ ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ଅନୁଭବ କରିବ। ସେ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର। 24 ଅଧ୍ୟାୟ ଜେରୁସାଲେମର ଅବରୋଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବଚନ। ନବମ ବର୍ଷର 10ମ ମାସର 10ମ ଦିବସରେ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ କଥିତ ହେଲା। ହେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର, ଏହି ଦିବସର ନାମକୁ ଏହି ଦିବସରେ ହିଁ ଲେଖି ରଖ। ବାବିଲନର ରାଜା ଜେରୁସାଲେମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଦିବସରେ ଅବରୋଧ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କର ଗୃହ ପ୍ରତି ଏକ ଉପମା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଏକ ଆଟିକା ନେଇ ସେଥିରେ ଜଳ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅ। ଏହାପରେ ଜଙ୍ଘ ତଥା କାନ୍ଧରୁ କଟାଯାଇଥିବା ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ପକାଅ। ଉତ୍ତମ ଅସ୍ଥି ଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଭରିଦିଅ। ମେଷପଲ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ ମେଷକୁ ତୁମେମାନେ ମନୋନୀତ କରିବ। କାଠ ଖଣ୍ଡ ନେଇ ତାହା ତଳେ ସଜ୍ଜିତ କରି ତାହାକୁ ସିଝାଅ। ସେଥିରେ ଥିବା ଅସ୍ଥି ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଟଳମଳ ହୋଇ ଫୁଟୁ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏହା କହନ୍ତି, ହେ ରକ୍ତ ପଙ୍କିଳ ନାରୀ, କଳଙ୍କ ଛାଡ଼ି ନଥିବା ହେ ପାତ୍ର, ତୁମକୁ ଧିକ୍। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ନ କରି ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଢ଼। ତା ଦ୍ୱାରା ପତିତ ରକ୍ତ ଆହୁରି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେ ତାହାକୁ ଖାଲି ପଥର ଉପରେ ଢାଳିଦେଲା। ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ତାହା ଭୂସ୍ଥଳୀରେ ଅଜାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମୋର କ୍ରୋଧ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ମୁଁ ଯେପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଏ, ସେଥିସକାଶେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ତାହା ପକାଇଅଛି ତାହା ଆଚ୍ଛାଦନ ନ କରି ମୁଁ ଖାଲି ପଥର ଉପରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଅଛି। ସୁତରାଂ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏହା କହନ୍ତି, ସେହି ରକ୍ତ ପଙ୍କିଳ ନଗରୀକୁ ଧିକ୍। କାଠ ଗଦାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ କରିବି। କାଠ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଗଦା କରି ଅଗ୍ନି ଜଳାଅ।
ମାଂସ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସିଝିବାକୁ ଦିଅ। ଝୋଳ କାଢ଼ି ନିଅ ଓ ଅସ୍ଥି ଖଣ୍ଡ ଦଗ୍ଧ କର। ତତ୍ପରେ ପାତ୍ରକୁ ଖାଲି କରି ଅଙ୍ଗାର ଉପରେ ରଖ। ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ତାହା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉ। ସେହିପରି ତାର ମଇଦା ତଥା କଳଙ୍କି ତରଳି ଯାଉ। ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଲି। ତାର ଗଭୀର କଳଙ୍କି ଅଗ୍ନିରେ ତରଳି ଯାଇ ପୃଥକ୍ ହେଉ ନାହିଁ। ତୁମ ନିନ୍ଦନୀୟ କାମକତା ତାର କଳଙ୍କି ଅଟେ। ତୁମକୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦିଓ ମୁଁ ଯତ୍ନବାନ ହେଲି, ତଥାପି ତୁମେ ତୁମ କଳଙ୍କରୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହେଲ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କ୍ରୋଧ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆଉ କେବେ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ କରାହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହିଅଛି, ଏହା ସାର୍ଥକ ହେବ। ମୁଁ ଏହା କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ମୁଁ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହେବି ନାହିଁ କିମ୍ବା କ୍ଷମା ଦେବି ନାହିଁ ଅଥବା ଅନୁତପ୍ତ ହେବି ନାହିଁ। ତୁମ ମାର୍ଗ ସକଳ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମର ବିଚାର କରିବି। ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀର ମୃତ୍ୟୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ ମୋ ପ୍ରତି ପୁନରାୟ କଥିତ ହେଲା। ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଯିଏ ତୁମ ଚକ୍ଷୁର ପ୍ରୀତି ଭାଜନ, ତାକୁ ଏକ ପ୍ରହାର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅପସାରଣ କରିବି। ତଥାପି ତୁମେ ରୋଦନ କିମ୍ବା ବିଳାପ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଚକ୍ଷୁର ଅଶ୍ରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କରିବ ନାହିଁ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ତୁମେ ରୋଦନ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ମସ୍ତକ ପଗଡ଼ି ପରିହିତ ହୋଇ ରହୁ ଓ ପାଦ ପାଦୁକାରେ ପରିହିତ ହେଉ। ତୁମର ଅଧର ଆବୃତ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଳାପୀମାନଙ୍କ ରୁଟି ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭାତରେ ଜନତାକୁ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ଜଣାଇଲି ଓ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମୋର ପତ୍ନୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ମୋତେ ଆଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ମୁଁ ସବୁକିଛି କଲି। ଜୋନାତା ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଆମକୁ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମର ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ବା କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ ମୋ ପ୍ରତି କଥିତ ହେଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ଗୃହକୁ କୁହ, ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଯାହା ତୁମ ଶକ୍ତିର ଗୌରବ, ଚକ୍ଷୁର ପ୍ରୀତି ଭାଜନ ଓ ହୃଦୟର ଅଭିଳାଷ ପାତ୍ର, ସେହି ମୋର ପବିତ୍ର ଆଳୟକୁ ମୁଁ ଅପବିତ୍ର କରିବି। ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାର ସେଠାରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ, ତୁମ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନେ ଖଡ଼୍ଗରେ ନିପତିତ ହେବେ। ମୁଁ ଯାହା କଲି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିବ। ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଧରକୁ ଆବୃତ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଳାପୀମାନଙ୍କ ରୁଟି ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ପଗଡ଼ି ପରିହିତ ହୋଇ ରହିବ, ପାଦ ପାଦୁକା ପରିହିତ ହୋଇ ରହିବ। ତୁମେମାନେ ରୋଦନ କିମ୍ବା ବିଳାପ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପର ଜଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୋକାତୁର ହେବ। ଏହିପରି ଏସେକିଏଲ ତୁମମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକ ସଂକେତ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ରହିବେ। ଯାହା ସେ କଲେ ତଦନୁଯାୟୀ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଏହା ଯେତେବେଳେ ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର। ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଗ, ଆନନ୍ଦ, ମହିମା, ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ପ୍ରୀତିଭାଜନ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଅଭିଳାଷ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରିବି, ସେହି ଦିନ ଜଣେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଆସି ତୁମକୁ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଜଣାଇବ। ସେହି ଶରଣାର୍ଥୀ ସହ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସେହି ଦିନ ତୁମ ମୁଖ ଖୋଲା ହେବ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ତୁମେ ମୂକ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକ ସଂକେତ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ରହିବ ଓ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। 25 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆମୋନୀୟମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଦିବ୍ୟବାଣୀ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଆମୋନୀୟମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ମୁଖ କରି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବଚନ ଦିଅ। ଆମୋନୀୟମାନଙ୍କୁ କୁହ, ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏହା କହନ୍ତି, ମୋର ପବିତ୍ର ଆଳୟ ଯେବେ ଅପବିତ୍ର କରାଗଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଯେବେ ବିଜନ କରାଗଲା,
ଯୁଦାର ଗୃହ ଯେବେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ନିର୍ବାସିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତୁମମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହା ବୋଲି କହି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିହାସ କଲ, ସେହେତୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ରୂପେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବି। ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଛାଉଣି ପକାଇ ସେମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସେମାନେ ତୁମ ଫଳ ସକଳ ଭୋଜନ କରିବେ ଓ ତୁମ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବେ। ରାବ୍ବାକୁ ଓଟମାନଙ୍କ ଚାରଣ ଭୂମିରେ ଓ ଆମୋନିୟମାନଙ୍କ ନଗରୀ ଗୁଡ଼ିକ ମେଷପଲଶାଳାରେ ମୁଁ ପରିଣତ କରିବି। ସେ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏହା କହନ୍ତି, ତୁମ ହୃଦୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଯୋଗୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେହେତୁ ତୁମେ କରତାଳି ଦେଇ ଓ ଭୂସ୍ଥଳୀରେ ପଦାଘାତ କରି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କଲ, ସେହେତୁ ମୋର ହସ୍ତକୁ ମୁଁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠାଇବି ଓ ଜାତି ସକଳ ଦ୍ୱାରା ଲୁଣ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିବି। ଜାତିଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବି ଓ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିନାଶ କରିବି। ସେ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ମୋଆବୀୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିବ୍ୟବାଣୀ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୋଆବ କହିଅଛି ଯେ ଯୁଦାର ଗୃହ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜନତା ସଦୃଶ ଅଟେ, ସେହେତୁ ଯାହା ମୋଆବର ପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ୱରୂପ ସେହି ସୀମା ସରହଦ ନଗରୀ ସମୂହକୁ ଖୋଳି ମୁଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଇବି। ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ ରୂପେ ପରିଗଣିତ, ସେହି ବେତ୍ ଯୋଶିମଥ, ବାଲମେୟନ, କିରିୟା ଥାଇମ୍ ପ୍ରଭୃତି ନଗରୀକୁ ମୁଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଇବି। ଆମୋନିୟମାନଙ୍କ ସମେତ ମୋଆବକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିବି। ତହୁଁ ଜାତିଗଣ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଆଉ କେବେ ହେଁ ଅନୁସୃତ ହେବ ନାହିଁ। ମୋଆବର ମୁଁ ବିଚାର କରିବି। ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ଏଦୋମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିବ୍ୟବାଣୀ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏହା କହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଯୁଦାର ଗୃହ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଦୋମ ପ୍ରତିଶୋଧାତ୍ମକ ଭାବେ ନିଷ୍ଠୁରାଚରଣ କରିଅଛି ଓ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ତାହା ଦୋଷ କରିଅଛି, ସେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଏଦୋମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋ ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବି ଓ ସେଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ପଶୁକୁ ମୁଁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବି। ମୁଁ ତାହାକୁ ବିଜନ କରିବି ଓ ତମାନ୍‌ଠାରୁ ଦେବାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଅଧିବାସୀମାନେ ଖଡ୍ଗରେ ଭଜ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏହା କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମୋର ସୃଜନ ଇସ୍ରାଏଲର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ମୋର କ୍ରୋଧ ତଥା କୋପ ଅନୁରୂପେ ସେମାନେ ଏଦୋମରେ ସବୁକିଛି କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ଜାଣିବେ। ଫିଲିସ୍ତୀୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିବ୍ୟବାଣୀ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏହା କହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଫିଲିସ୍ତୀୟମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧାତ୍ମକ ଭାବେ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶତ୍ରୁ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ହୃଦୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବିନାଶ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛନ୍ତି, ସେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଫିଲିସ୍ତୀୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋର ହସ୍ତ ମୁଁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବି। କେରେତୀୟମାନଙ୍କ ମୁଁ ଛେଦ କରିବି। ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଥିବା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନାଶ କରିବି। କ୍ରୋଧପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। 26 ଅଧ୍ୟାୟ। ତୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିବ୍ୟବାଣୀ। 11 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ ମୋ ପ୍ରତି କଥିତ ହେଲା। ହେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର, ଜେରୁସାଲେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୀର କହିଅଛି, ଯାହା ଜନତାର ଦ୍ୱାର ସଦୃଶ୍ୟ, ସେହି ଜେରୁସାଲେମ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛି, ତାହା ମୋ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ତାହା ଶୂନ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଧନଶାଳୀ ହେବି। ସୁତରାଂ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ହେ ତୀର, ମୁଁ ତୁମ ବିପକ୍ଷ ଅଟେ।
तरंग गुड़िक समुद्र जेपरी घेनी आणे सेहीपरि बहु जनता को नहीं आसी तुम विरुद्ध रे धाड़ी धाड़ी करी मु ठिया कराइबी। सेमाने तीर प्राचीर विनाश करिवे ओ ताहार गंबुज गुड़िक विध्वस्त करिवे। ताहार धूली राशि को केरी मु ताहाको खली पत्थर रे परिणत करिबी। जेउठारे जाल बिछाई शुष्क करा जाए समुद्र मध्य ताहार स्थान सेहीपरि हेबो। प्रभु ईश्वर कहती मु यहाँ कही अछि जाति सकल निमंते उद्दिष्ट लुंठित वस्तुरे ताहा परिणत हेबो। ताहार समतल बासिनी कन्या माने खड़गरे निहित हेबे। सेतेबेले सेमाने जानिबे जे मु ओटे प्रभु। प्रभु ईश्वर यहाँ कहती बाबिलोन राजा नेबुखादनेस्सार को स्फोटक रथ आश्वरोही तथा एक विशाल सैन्य दल समेत मु उत्तररू तीर विरुद्ध रे आनिबी। तुम समतल बासिनी कन्या मानकु से खड़गरे बध करिबो। तुम विरुद्ध रे एक अपरोध प्राचीर तथा स्तूप निर्माण करी जाल समूह द्वारा से आच्छादन करिबो। से तुम प्राचीर को आक्रमण जंत्र द्वारा विध्वस्त करिबो ओ कुराड़ी रे गंबुज गुड़िक ध्वंस करिबो। तार घटक सकल एपरी संख्याधिक हेबो जे सेमानक द्वारा उत्थित धूली तुमको आवरण करिबो। विध्वस्त नगरी रे जेउ परि प्रवेश करा जाए सेहीपरि तुम नगरीर प्रवेश पथ देई से प्रवेश करिबो। से समय घटक जान तथा रथ सबुर शब्दरे तुम प्राचीर प्रकम्पित हेबो। घटक मानकर खुरा द्वारा तुम नगरीर रास्ता गुड़ी को से पददलन करिबो। तुम जनता खड़गरे भज्य हेबे ओ तुम सुदृढ़ स्तंभ सकल भूपतित हेबो। सेमाने तुम धन संपद लुंठन करिवे ओ पण्य द्रव्य अधिकार करिवे। सेमाने तुमर प्राचीर गुड़ी को विध्वस्त करिवे ओ मनोहर गृह सबू को विनाश करिवे। तुमर पत्थर काठ तथा मृत्तिका से समुद्र रे निक्षेप करिवे। तुमर संगीत स्वर मु अटकाइबी। वीणा नाद आउ केबे हे सुना जीव नाही। प्रभु ईश्वर कहती मु तुमको एक खाली पत्थर रे परिणत करिबी। जेउठारे जाल बिछाई सुना जाए सेपरि एक स्थान रे तुमे परिणत हेबो। प्रभु ईश्वर कहती जे तुमे आउ केबे हे पुनर्निर्मित हेबो नाही। तीर को प्रभु ईश्वर एहिपरि कहती जेतेबेले तुम मध्यरे महासंहार संगठित हेबो ओ तुमर क्षत विक्षत लोक आर्तनाद करिवे सेतेबेले तुम पतनर शब्द शुणी दीप सकल कण प्रकम्पित हेबे नाही। सेतेबेले समुद्रर समस्त राजा निज निज सिंहासनरू अवतरी आसी स्वपरिहित पोशाक काढ़ी पकाइबे ओ चित्ररंजित वस्त्र विवसन करिवे। सेमाने प्रकम्पन रे आवृत हेबे ओ भूस्थली रे आसीन होई प्रति निमिषरे प्रकम्पित हेबे। तुमको स्मरण करी सेमाने भयचकित हेबे। तुम संबोधरे उच्च स्वर रे विलाप करी सेमाने कहिबे समुद्र रे शक्ति विस्तार करिथिबा हे सुप्रसिद्ध नगरी पृथ्वी रे भीति जन्माउथिबा तुमे ओ तुम अधिवासी माने समुद्ररू किपरि अंतर्धान हेल। वर्तमान तुम पतनर दिन रे द्वीप समूह प्रकम्पित हुए। तुमर वियोग जोगु समुद्र मध्यस्थ द्वीप सकल विभ्रांत हुए। प्रभु ईश्वर कहती बांस रहित नगरी सदृश्य मु जेबे तुमको शून्य करिबी ओ अगाध को तुम उपरे प्रवाहित करी जलराशि द्वारा मु जेबे तुमको निमग्न करिबी तेबे पाताल रे निपतित प्राचीर लोकमानक संगरे मु तुमको मध्य ठेली देबी। केही केबे जेपरि तुमर मध्यरे बसति स्थापन न करे ओ जीवित मानक मध्यरे तुमे जेपरि कौनसी स्थान न पाओ सेथिपाई पाताल को अवतरी जाइथिबा लोकमानक संगरे पुरातन ध्वंसावशेष मध्यरे मु तुमको अधोलोकरे रखिबी।
प्रभु ईश्वर कहती, मु तुम प्रति एक भयानक परिसमाप्ति घटाइबी। तुमे आउ केबे ही रहिबो नाही। जदिओ तुमे खोजा जीव तथापि तुमे कदापि मिलिबो नाही।